Hi students, you have already learned fundamental principle of counting, factorial and permutation. A permutation is an arrangement in a definite order of a number of objects taken some or all at a time. The number of permutations of n different objects taken r at a time is NPR, and it is equal to n into n minus 1 into n minus 2 into etc. n minus r plus 1. We have also one more formula. NPR is equal to n factorial divided by n minus r factorial, where 0 less than r less than or equal to n. Now we will learn about combinations. Consider a group of 3 tennis players X, Y and Z. A team consisting of 2 players is to be formed. In how many ways can this be done? 3 പ്ലെയേഴ്സ് ആണുള്ളത്, എക്സും വൈയും സെഡും. നമുക്കതിൽ 2 പ്ലെയേഴ്സ് ഉള്ളൊരു ടീം കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ എത്ര തരത്തിൽ നമുക്കത് ചെയ്യാം, അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പം നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ എക്സും വൈയും ഒരുമിച്ചെടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ വൈയും സെഡും ഒരുമിച്ചെടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ എക്സും സെഡും. അപ്പോൾ 3 തരത്തിൽ നമുക്കത് സെലക്ട് ചെയ്യാം. This selection is a combination of 3 different objects taken 2 at a time. Here order is not important. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെലക്ഷൻ ആണ്. പെർമ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് പെർമ്യൂട്ടേഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്പർ ഓഫ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ആണ് അവിടെ കാണുന്നത്. കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് വേസ് ഓഫ് സെലക്ടിങ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് വേസ് ഓഫ് സെലക്ടിങ് 2 players ഫ്രം 3 players ആണ് combination of 3 objects taken 2 at a time. Now consider another example. There are 12 persons in a meeting. Each shakes hand with all the others. How will you find the number of handshakes? Here number of handshakes is equal to number of combinations of 12 different things taken 2 at a time. അപ്പോൾ ഒരു ഹാൻഡ് ഷേക്ക് ഫോം ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2 പേര് വേണമല്ലോ. അപ്പോൾ നമുക്കിതിനെ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് 12 തിങ്സ് ടേക്കൺ 2 at a time ആയിട്ട് എടുക്കാം. Now consider another example. 7 points lie on a circle. How many chords can be drawn by joining these points pairwise? സർക്കിളിലുള്ള 7 points യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എത്ര കോഡ്സ് വരയ്ക്കാമെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. കോഡ് വരയ്ക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് 2 പോയിൻ്റ് വേണം. അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് കോഡ്സ് ക്യാൻ ബി ടേക്കൺ ആസ് നമ്പർ ഓഫ് കോമ്പിനേഷൻസ് ഓഫ് 7 points ടേക്കൺ 2 at a time. എങ്ങനെയൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യാമെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ 7 pointsൽ 2 points എങ്ങനെയൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യാമെന്ന് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് നമ്പർ ഓഫ് കോമ്പിനേഷൻസ് ഓഫ് 7 points ടേക്കൺ 2 at a time. Now we will consider another example. Consider 4 different objects A, B, C and D. Combinations of these objects taken 2 at a time are AB, AC, AD, BC, BD, CD. എത്ര തരത്തിൽ 4 ഒബ്ജക്ട്സിൽ നിന്ന് 2 ഒബ്ജക്ട്സ് സെലക്ട് ചെയ്യാമെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് എഴുതി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ 6 വേസിൽ പറ്റും. എയും ബിയും സെലക്ട് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ എ സി സെലക്ട് ചെയ്യാം, എയും ഡിയും സെലക്ട് ചെയ്യാം, ഓർ ബി ആൻഡ് സി സെലക്ട് ചെയ്യാം, ബിയും ഡിയും സെലക്ട് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ സിയും ഡിയും. അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് കോമ്പിനേഷൻസ് ഓഫ് 4 ഒബ്ജക്ട്സ് ടേക്കൺ 2 at a time ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ 4C2 ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 6. ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ കോമ്പിനേഷൻ എ ബി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമുക്ക് 2 തരത്തിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം. എയും ബിയും എഴുതാം, എ ബി എന്ന് എഴുതാം, അല്ലെങ്കിൽ ബി എന്ന് എഴുതാം. അപ്പോൾ ഓരോ കോമ്പിനേഷനും 2 പെർമ്യൂട്ടേഷനാണ് കിട്ടുക. Each combination corresponds to 2 factorial permutations. Therefore, number of permutations can be written as 4p2 and it is equal to 4c2 into 2 factorial. Therefore, we can write 4c2 as 4p2 divided by 2 factorial. ഇനി 4p2ൻ്റെ ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം 4 factorial divided by 4 minus 2 factorial ആണ്. That is 4 factorial divided by 2 factorial. Therefore, we can write 4c2 as 4 factorial divided by 2 factorial into 2 factorial. Therefore, number of ways of selecting 2 objects from 4 objects is denoted by 4c2 and each combination corresponds to 2 factorial permutations. Therefore, we can write the number of permutations as 4p2 equal to 4c2 into 2 factorial.
Therefore 4c2 equal to 4p2 divided by 2 factorial. From this we can arrive at a theorem. Theorem 5. NPR is equal to NCR into R factorial. Proof. Each combination of NCR have R factorial permutations. Therefore NPR equal to NCR into R factorial. Now NCR can be written as NPR by R factorial, and it is equal to n factorial divided by R factorial into n minus R factorial, where 0 less than R less than or equal to n, because NPR is n factorial by n minus R factorial. അപ്പോൾ എൻ സി ആറിൻ്റെ ഫോമുല പഠിച്ച് വയ്ക്കേണ്ടത് ഇതാണ്: n factorial divided by R factorial into n minus R factorial. NPRൻ്റെ ഫോമുല n factorial divided by n minus R factorial. രണ്ടും കൂടി തെറ്റരുത്. NCR is equal to n factorial divided by R factorial into n minus R factorial. Now we will see some remarks. First one, NCN. ഇത് കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മൾ എൻ സി ആറിൻ്റെ ഫോമുലയിൽ ആറിന് n കൊടുത്താൽ മതി. ദെൻ വി ഗെറ്റ് n factorial by n factorial into 0 factorial. n factorial ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോവും. 0 factorialൻ്റെ വാല്യൂ 1 ആണ്. Therefore NCN equal to 1. Now second one is NC0. ഇതിന് ആറിന് 0 കൊടുത്താൽ മതി. Then we get n factorial by 0 factorial into n factorial. ഇവിടെ അത് n factorial ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോവും. 0 factorialൻ്റെ വാല്യൂ 1 ആണ്. Therefore NC0 equal to 1. ഇത് രണ്ടും നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക. NC0 1 ആണ്, NCNും 1 ആണ്. Now third one is NCR, and it is equal to n factorial divided by R factorial into n minus R factorial, where 0 less than or equal to R less than or equal to n. നമ്മൾ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ്റെ കേസിൽ R equal to 0 വരില്ല. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം, R equal to 0 വരും. കാരണം സെലക്ടിങ് നത്തിങ് അറ്റ് ഓൾ ഈസ് ദ സെയിം ആസ് leaving behind all the objects, and we know that there is only one way of doing so. Therefore NC0 equal to 1. Now fourth one is NCN minus R, and it is equal to, നമ്മൾ ഫോമുലയിൽ ആറിന് n minus R കൊടുക്കുകയാണ്. Then we get n factorial divided by n minus R factorial into n minus R factorial. That is n factorial divided by n minus R factorial into R factorial, which is equal to NCR. അപ്പോൾ ഈ ഫോമിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്, NCRും NCN minus Rഉം സെയിം ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് 10p6 കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ 6 ഫാക്ടേഴ്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അതിന് പകരം 10c4 എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ 10 minus 6 ആണ് 4. അപ്പോൾ 10c4 എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ 4 ഫാക്ടേഴ്സേ മൾട്ടിപ്ലൈ ഉണ്ടോ. പിന്നെ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക, 10c4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10 into 9 into 8 into 7 divided by 1 into 2 into 3 into 4 എന്നാണ് വരിക കേട്ടോ. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഫോമുലയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നത് കാൽക്കുലേറ്ററിൽ NCRൻ്റെ ബട്ടൺ ഉണ്ട്, അത് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും കോമ്പിനേഷൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് തിയറം 6. NCR plus NCR minus 1 equal to n plus 1 CR. We will prove this. Start from the left side. NCR plus NCR minus 1 equal to n factorial by R factorial into n minus R factorial plus n factorial divided by R minus 1 factorial into n minus of R minus 1 factorial. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടേമിൽ R ഫാക്ടോറിയലിനെ R minus 1 factorial into R എന്ന് എഴുതാം. അതുപോലെ സെക്കൻഡ് ടേമിൽ n മൈനസ് R പ്ലസ് 1 എന്നാവും. ബ്രാക്കറ്റ് മാറ്റി എഴുതും. അതാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ്. n ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ R മൈനസ് 1 ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു R ഇൻറ്റു n മൈനസ് R ഫാക്ടോറിയൽ പ്ലസ് n ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ R മൈനസ് 1 ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു n മൈനസ് R പ്ലസ് 1 ഫാക്ടോറിയൽ. ഇനി ഇതിൽ രണ്ട് ടേമിലും കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന n ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ R മൈനസ് 1 ഫാക്ടോറിയൽ ഔട്ട് സൈഡ് എടുത്തിട്ട് എഴുതാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ്. ദാറ്റ് ഈസ് n ഫാക്ടോറിയൽ ബൈ R മൈനസ് 1 ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു 1 ബൈ R ഇൻറ്റു n മൈനസ് R ഫാക്ടോറിയൽ പ്ലസ് 1 ബൈ, ഇനി അവിടെ വരുന്നത് n മൈനസ് ആർ പ്ലസ് 1 ഫാക്ടോറിയലാണ്. അതിനെ നമുക്ക് n മൈനസ് ആർ ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു n മൈനസ് ആർ പ്ലസ് 1 എന്ന് എഴുതാം. ഇതിൽ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് n മൈനസ് ആർ ഫാക്ടോറിയലാണ്. അതും കൂടി ഔട്ട് സൈഡ് എടുത്തിട്ട് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എഴുതാം.
Therefore, we get n factorial divided by r minus 1 factorial into n minus r factorial into 1 by r plus 1 by n minus r plus 1. ഇനി നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിലുള്ളത് LCM എടുത്ത് സിംപ്ലിഫൈ ആണ്. Then we get n factorial by r minus 1 factorial into n minus r factorial into n minus r plus 1 plus r divided by r into n minus r plus 1. Now we get n factorial by r minus 1 factorial into n minus r factorial into minus r plus r cancel ചെയ്ത് പോകും. അപ്പോൾ n plus 1 divided by r into n minus r plus 1. ഇനി ഡിനോമിനേറ്ററിൽ r minus 1 ഫാക്ടോറിയലിൻ്റെ കൂടെ ഇൻറ്റു r ചെയ്താൽ r ഫാക്ടോറിയൽ വരും. അതേപോലെ n minus r ഫാക്ടോറിയലിൻ്റെ കൂടെ n minus r plus 1 ചെയ്താൽ n minus r plus 1 ഫാക്ടോറിയൽ കിട്ടും. Therefore last step is n plus 1 factorial divided by r factorial into n minus r plus 1 factorial. ന്യൂമറേറ്ററിൽ അതുപോലെ തന്നെയാണ് n ഫാക്ടോറിയലിൻ്റെ കൂടെ n plus 1 മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടാണ് n plus 1 ഫാക്ടോറിയൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു n plus 1 CR. ദാറ്റ് ഈസ് എ റൈറ്റ് സൈഡ്. അപ്പോൾ ഈ ഫോമുല പഠിച്ചു വയ്ക്കുക. NCR plus NCR minus 1 is equal to n plus 1 CR. പ്രൂഫ് ഒരിക്കൽ വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ. പ്രൂഫും പഠിക്കുക. Now we will do problems. Example 17. If NC9 equal to NC8, find NC17. ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ n കാണണം, എന്നിട്ട് NC17 കാണണം. ഇവിടെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആൻസർ എഴുതാം, കാരണം നമുക്കറിയാം NCR is equal to NCn minus r. അപ്പോൾ n കിട്ടാൻ 9ഉം 8ഉം ആഡ് ചെയ്താലും മതി. അപ്പോൾ 17 കിട്ടും. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫോമുല യൂസ് ചെയ്തും ചെയ്യാം. NC9 equal to NC8 ആയ കാരണം n factorial divided by 9 factorial into n minus 9 factorial equal to n factorial divided by 8 factorial into n minus 8 factorial എന്ന് വരും. ഇനി ഇതിൽ 8 factorial രണ്ട് ഭാഗത്തും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയുക. അതുപോലെ n minus 9 factorial രണ്ട് ഭാഗത്തും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് 1 by 9 equal to 1 by n minus 8 എന്ന് കിട്ടും. Therefore n minus 8 equal to 9, that is n equal to 17. Now we have to find NC17. Therefore it is equal to 17C17 and it is equal to 1 because NCn is equal to 1. Now example 18. A committee of 3 persons is to be constituted from a group of 2 men and 3 women. In how many ways can this be done? How many of these committees would consist of 1 man and 2 women? ഇവിടെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണുള്ളത്. അതിൽ ആദ്യത്തെ എ കമ്മിറ്റി ഓഫ് 3 persons ഈസ് ടു ബി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ഫ്രം എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് 2 men and 3 women. ഇൻ ഹൗ മെനി വേസ് ക്യാൻ ദിസ് ബി ഡൺ? ഇപ്പോൾ ടോട്ടൽ 5 ആണുള്ളത്. 2 മെന്നും 3 womenനും കൂടി 5 persons ആണുള്ളത്. അതിൽ നിന്ന് ഒരു കമ്മിറ്റി ഫോം ചെയ്യണം 3 personsൻ്റെ. ദർഫോർ നമ്പർ ഓഫ് വേസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 5C3. 5C3ക്ക് നമുക്ക് 5 factorial divided by 3 factorial into 5 minus 3 factorial, that is 2 factorial. അങ്ങനെ എഴുതാം. അപ്പോൾ ആൻസർ 10 കിട്ടും. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് 5 into 4 into 3. 5 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഓരോന്ന് കുറച്ച് എഴുതാം. ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 into 2 into 3 എന്ന് എടുക്കണം. അപ്പോൾ ആൻസർ 10. ഇനി അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. ഹൗ മെനി ഓഫ് ദീസ് കമ്മിറ്റീസ് വുഡ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് 1 man and 2 women? അപ്പോൾ 2 മെന്നിൽ നിന്ന് 1 മാനെയും അതുപോലെ 3 വിമനിൽ നിന്ന് 2 വിമനെയും സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ട കേസാണ് പറഞ്ഞേക്കണത്. ദർഫോർ നമ്പർ ഓഫ് കമ്മിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് വേസ് ഓഫ് സെലക്ടിങ് ഈസ് 2C1 into 3C2. ഇനി ഫോമുല അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് 6 എന്ന് കിട്ടും. അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയും ചെയ്യാം. 2C1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 ആണ്. 3C2നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ NCR equal to NCn minus r എന്നുള്ള ഫോമുല യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 3C1 എന്ന് എഴുതാം. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3. അപ്പോൾ 2 into 3 ചെയ്യുമ്പോൾ 6 കിട്ടും. നെക്സ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ 19. What is the number of ways of choosing 4 cards from a pack of 52 playing cards? In how many of these? Number 1, 4 cards are of same suit. Number 2, 4 cards belong to 4 different suits. Number 3 are 4 face cards. 4, 2 are red cards and 2 are black cards. 5th, cards are of the same color.
ഇവിടെ 5 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ലാസ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്, അതിന് മുമ്പ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. വാട്ട് ഇസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് വേസ് ഓഫ് ചൂസിങ് 4 കാർഡ്സ് ഫ്രം എ പാക്ക് ഓഫ് 52 പ്ലേയിങ് കാർഡ്സ്. ഇവിടെ വേറൊരു കണ്ടീഷനും ഇല്ല. 52 കാർഡ്സിൽ നിന്ന് 4 കാർഡ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യണം. ദർഫോർ നമ്പർ ഓഫ് വേസ് ഓഫ് ചൂസിങ് ഈസ് 52C4. ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യാം. 52 ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 4 ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു 48 ഫാക്ടോറിയൽ, അങ്ങനെ ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാണ്. 52 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഓരോന്ന് കുറച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. 4 ഫാക്ടേഴ്സ് എഴുതാം. 52 ഇൻറ്റു 51 ഇൻറ്റു 50 ഇൻറ്റു 49 ഡിവൈഡഡ് ബൈ താഴെ 1 ഇൻറ്റു 2 ഇൻറ്റു 3 ഇൻറ്റു 4 എന്ന് എഴുതണം. ദർഫോർ ആൻസർ ഈസ് 2,70,725. ഇനി അതിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇൻ ഹൗ മെനി ഓഫ് ദീസ് 4 കാർഡ്സ് ആർ ഓഫ് സെയിം സ്യൂട്ട്. ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു 52 കാർഡ്സിൽ നിന്ന് 4 കാർഡ്സ് എത്ര തരത്തിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ള നമ്പറാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ആ സെലക്ട് ചെയ്തതിൽ എത്ര എണ്ണത്തിൽ ഒരേ സ്യൂട്ടിൽ 4 കാർഡ്സ് വരുന്നതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം 52 കാർഡ്സിൽ 4 ടൈപ്പാണുള്ളത്. ഡയമണ്ടിൻ്റെ 13 കാർഡ്സ് ഉണ്ട്, ക്ലബിൻ്റെ 13 കാർഡ്സ് ഉണ്ട്, സ്പേഡിൻ്റെ 13 കാർഡ്സ് ഉണ്ട്, ഹാർട്ടിൻ്റെ 13 കാർഡ്സ് ഉണ്ട്. 4 സെറ്റാണ് വരിക. ഓരോ സെറ്റിലും ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ. എ ഉണ്ട്, എയ്സ് എന്നാണ് പറയുക. പിന്നെ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ജെയും ക്യൂവും കെയും. അപ്പോൾ ഫേസ് കാർഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജെയും ക്യൂവും കെ ആണ്. എ എന്നുള്ളതിന് പറയണതാണ് എയ്സ്. ബാക്കിയൊക്കെ നമ്പേഴ്സാണ് 2 തൊട്ട് 10 വരെ. അങ്ങനെ ഓരോ സെറ്റിലും 13 കാർഡ്സ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് 4 കാർഡ്സ് ഓഫ് സെയിം സ്യൂട്ട് വരണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എടുക്കാം? ഒന്നെങ്കിൽ അത് 4 ഡയമണ്ട് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം 13 ഡയമണ്ടിൽ നിന്ന് 4 ഡയമണ്ട് എത്ര തരത്തിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാമെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ 13C4. അല്ലെങ്കിൽ അത് 4 ക്ലബ്ബായിരിക്കും. അതും അത് 13C4 വേസിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ അത് 4 സ്പേഡായിരിക്കും. അതും 13C4ൽ സെലക്ട് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ അത് 4 കാർഡ്സും ഹാർട്ടിലത്തെ ആയിരിക്കും. അതും നമുക്ക് 13C4 വേസിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്നേ സംഭവിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ 6 വരുമ്പോൾ നമ്മളിത് ആഡ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അത്രയും തരത്തിൽ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാമല്ലോ. അപ്പോൾ 13C4 നമ്പർ ഓഫ് വേസസ് 13C4 പ്ലസ് 13C4 പ്ലസ് 13C4 പ്ലസ് 13C4. അപ്പോൾ നമുക്കിതിനെ വേണമെങ്കിൽ 4 ഇൻറ്റു 13C4 എന്ന് എഴുതാം. ദാറ്റ് ഈസ് 4 ഇൻറ്റു 13 ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 4 ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു 13 മൈനസ് 4 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 9 ഫാക്ടോറിയൽ. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫോമുല യൂസ് ചെയ്യാണ്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതാം. 4 ഇൻറ്റു 13C4ന് 13 ഇൻറ്റു 12 ഇൻറ്റു 11 ഇൻറ്റു 10 എന്ന് എഴുതി ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 ഇൻറ്റു 2 ഇൻറ്റു 3 ഇൻറ്റു 4 എന്ന് കൊടുക്കാം. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2860. ഇനി അതിൽ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇൻ ഹൗ മെനി ഓഫ് ദീസ് 4 കാർഡ്സ് ബിലോങ് ടു 4 ഡിഫറെൻറ്റ് സ്യൂട്ട്. ആകെ 4 കാർഡാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. അത് 4 എണ്ണം 4 ടൈപ്പാണെന്ന്. അതായത് ഒരു ഡയമണ്ട്, ഒരു ക്ലബ്ബ്, ഒരു സ്പേഡ്, ഒരു ഹാർട്ട്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഫണ്ടമെൻ്റൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കൗണ്ടിങ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണത്. ഡയമണ്ടിൽ നിന്ന് ഒരെണ്ണം സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള നമ്പർ ഓഫ് വേസ് 13C1 ഇൻറ്റു ക്ലബ്ബിൽ നിന്ന് ഒരു കാർഡ് സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള നമ്പർ ഓഫ് വേസ് അഗെയിൻ 13C1 ഇൻറ്റു ഇനി സ്പേഡിൽ നിന്ന് ഒരു കാർഡ് സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള നമ്പർ ഓഫ് വേസ് അഗെയിൻ 13C1 ഇൻറ്റു ഹാർട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു കാർഡ് സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള നമ്പർ ഓഫ് വേസ് അഗെയിൻ 13C1. അപ്പോൾ ആൻസർ 13C1 ഇൻറ്റു 13C1 ഇൻറ്റു 13C1 ഇൻറ്റു 13C1 വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 13⁴. ഇനി അതിൽ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞേക്കണത്, ഇൻ ഹൗ മെനി ഓഫ് ദീസ് ആർ ഫേസ് കാർഡ്സ്. ഫേസ് കാർഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ജെയും ക്യൂവും കെയും ആണ്. ആ 3 കാർഡ്സ് ഓരോ സെറ്റിലും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എത്ര 3 ഇൻറ്റു 4 12 ഫേസ് കാർഡ്സ് ഉണ്ട്. അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ 4 കാർഡ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് വേസ് ഓഫ് സെലക്ടിങ് ഇസ് 12C4. 12C4 ഇസ് ഈക്വൽ ടു 12 ഇൻറ്റു 11 ഇൻറ്റു 10 ഇൻറ്റു 9 ബൈ 1 ഇൻറ്റു 2 ഇൻറ്റു 3 ഇൻറ്റു 4. അത് യൂസ് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ഡയറക്റ്റ് കാണാം. അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ ഫാക്ടോറിയലിൻ്റെ ഫോമിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. ആൻസർ ഇസ് 495. നൗ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇൻ ഹൗ മെനി ഓഫ് ദീസ് 2 ആർ റെഡ് കാർഡ്സ് ആൻഡ് 2 ആർ ബ്ലാക്ക് കാർഡ്സ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം കാർഡ്സിൽ ഡയമണ്ടും ഹാർട്ടുമാണ് റെഡ് കാർഡ്സിൽ. റെഡ് കളറിലാണ് സിമ്പിൾ അതിൽ കാണിക്കുക. അതേപോലെ സ്പേഡും ക്ലബ്ബുമാണ് ബ്ലാക്ക് കളറിൽ കാണിക്കുക.
അപ്പോൾ there are 26 red cards and 26 black cards. അപ്പോൾ നമ്മൾ 2 റെഡ് കാർഡ് 26 റെഡിൽ നിന്നാണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 26 ഇൻറ്റു അതേപോലെ 2 ബ്ലാക്ക് കാർഡ്സ് 26 ബ്ലാക്ക് കാർഡ്സിൽ നിന്നാണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അഗെയിൻ 26 അപ്പോൾ ആൻസർ ഇസ് 26 ഇൻറ്റു 26 അത് ഫോമുല വെച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടും 1,05,625. ഇനി ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇൻ ഹൗ മെനി ഓഫ് ദീസ് കാർഡ്സ് ആർ ഓഫ് സെയിം കളർ? നമ്മളെടുക്കുന്ന കാർഡ്സ് സെയിം കളറിലുള്ളതായിരിക്കും. അപ്പോൾ 2 പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. ഒന്നുകിൽ 4 കാർഡും ബ്ലാക്ക് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ 4 കാർഡും റെഡ് ആയിരിക്കും. 4 കാർഡും ബ്ലാക്ക് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? 26 ബ്ലാക്കിൽ നിന്ന് 4 ബ്ലാക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യണത് നമ്പർ ഓഫ് വേസസ് 26C4. അതേപോലെ റെഡ് കാർഡ് 4 എടുക്കുന്നത് 26 റെഡ് കാർഡ്സിൽ നിന്നാണ്. അപ്പോൾ അഗെയിൻ 26C4 ആണ് വരിക നമ്പർ ഓഫ് വേസ്. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് വേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 26C4 plus 26C4. Therefore we can write it as 2 into 26C4 and answer is 29,900. So that's all for today. കോമ്പിനേഷൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ പഠിക്കുക, ഫോമുല പഠിക്കുക, പിന്നെ കുറച്ച് റിമാർക്സ് പറഞ്ഞിരുന്നു അത് പഠിക്കുക. പിന്നെ നമ്മളിന്ന് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മുഴുവൻ ടെക്സ്റ്റിലെ വർക്ക്ഡ് ഔട്ട് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ്. ഇത്രയും പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക. പെർമ്യൂട്ടേഷനും കോമ്പിനേഷനും കൺഫ്യൂഷൻ വരരുത്. അപ്പോൾ തറവായിട്ട് പഠിക്കുക. ഓക്കെ ദെൻ, താങ്ക് യു.